आखन लगे कहते अब मोहे खूब वतन कह पाई, उहाँ खैर सदा मेरे भाई रहाओ। आखन लगे हे मेरे वीर, हे मेरे भरा, हुण मैं वसन लई वो सोहनी थां टिकाणा लभ लिया है। वो थां लभ लई है, वो टिकाणा लभ रहा है, वो वतन लभ लिया है जिथे कि उहाँ खैर सदा मेरे भाई। खैर का अर्थ हुंदा खैरियत। ये सारे शब्द फारसी दे भगत रविदास जी ने वरते हैं। आखन लगे उत्थे सदा ही सुख है, आनंद ही आनंद है। जिहड़ी थां मैं वसन लई लभी है, जिहड़ी बड़ी सोहनी थां है। आओ इत्थे समझाना ये चाहते ने कि वो सोहनी थां है अपने हिरदे विच उच्ची आत्मिक अवस्था। जिस अवस्था दे विच मैं रहिंदा हाँ, वो अनुभव जिहड़ा भगत रविदास जी ने अपने इस शब्द के राही साडे समक्ष रखिया है कि जीवन का जिहड़ा सही रस्ता है वो असल विच ये है, जिहड़ा सही रस्ते ते तुरदा है, जिहड़ा इस अवस्था दे विच जीउंदा है, उसदे वास्ते जिंदगी दी वो थां प्राप्त हो गई जिस थां दे विच, जिस टिकाणे ते पहुँचिया आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है, खेड़ा ही खेड़ा है, खैरियत ही खैरियत है। वो किहड़ी थां है? जदों असीं बंदे नूं देखदे हां ते हर एक मनुख कहंदा है बड़ा दुख है, बड़े परेशान हाँ, बड़ियां चिंतावां ने। पर भगत रविदास जी तुसीं कहंदे हो मैं वसन लई वो थां लभ लई है जिथे कि सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। वो थां है किहड़ी है और आनंद किवें है? ते वो जो व्याख्या करते हुए समझाण लगे, आखन लगे बेगमपुरा शहर को नाऊं, दुख अंधो नहीं ते ठाऊं। आखन लगे जिस आत्मिक अवस्था रूप सैर दे विच मैं वसदा हाँ, जिहड़ी अवस्था मैं लभी है, अवस्था रूपी जिहड़ा शहर है, नगर है, आखन लगे इस अवस्था रूपी सैर दे विच वसदा हाँ। उस सैर का नाम है बेगमपुरा। पाओ कि जिथे कि कोई गम नहीं है, उस अवस्था विच कोई गम नहीं पहुँच सकता। कहंदे वो अवस्था रूप शहर मैं लभ लिया जिथे कि जिंदगी विच कोई गम नहीं, कोई दुख नहीं, कोई झोरा नहीं। ते कहन लगे दुख अंधो नहीं ते ठाऊं, जिस थां ते ना कोई दुख है, ना चिंता है, ते ना ही कोई उस थां ते कोई घबराहट है। जिस सैर च असीं रहिंदे हाँ ये तो गमपुरा ही है, सच जाणो तां। जिस अवस्था विच असीं जीउंदे हाँ ते जिस अवस्था विच भगत जी ने जीवन जीविया, उस अवस्था की विचार साडे समक्ष रख रहे हैं कि भाई जे तुसीं गमपुरी नूं छड्ड के बेगमपुरे दे वासी बनना चाहते हो ना, तो बेगमपुरे की अवस्था दे विच ना तो उत्थे कोई दुख है, उस अवस्था दे विच ना चिंता है, ना ही कोई घबराहट है। दुख अंधो नहीं ते ठाऊं, ते होर की है? कहते ना तसवीस खिराज ना माल। उत्थे दुनिया वाली जायदाद नहीं। तसवीस का अर्थ हुंदा है सोच, खिराज ना माल, दुनिया वाली जायदाद नहीं। खिराज कहते ने घर नूं, माल का अर्थ हुंदा जायदाद, धन पदार्थ।
ਆਖਣਗੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵਸੂਲ ਪੈਂਦਾ, ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਚੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਸ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਟਕਣ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੀ ਉੱਥੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਪਕੜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸੋਚ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਘਬਰਾਹਟ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਗਤ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਪ ਨਾ ਖਤਾ ਨਾ ਤਰਸ ਜਵਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਖੋਪ ਨਾ ਖਤਾ, ਖਤਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾਪ ਕਰਨਾ, ਗਲਤੀ। ਖੋਪ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤਰਸ ਜਵਾਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ। ਤਰਸ ਜਵਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਘਾਟਾ, ਜਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਰਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਡਰ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਮੈਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸੀ ਵੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਾਪ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਜਦੋਂ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੰਦਰੇ ਜੋ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਫਿਰ ਡਰ ਵੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਾਪ ਹੈ ਉੱਥੇ ਡਰ ਹੈ। ਡਰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਡਰੈ ਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਧਰਮੀ ਵਿਕਸੇਦ। ਉਹ ਡਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪ ਸਾਡੇ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਮੈਂ ਇਹ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਪ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਾਪ ਅੰਦਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਹਿਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਪ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਮੀ ਤਾਂ ਵਿਕਸੇਦ ਹੈ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਪ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਰਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਜੀ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਪ ਨਾ ਖਤਾ ਨਾ ਤਰਸ ਜਵਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਕਿਸੇ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਜੋ ਜੀਵਨ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਿਆ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਸਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਦਾ ਟਿਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ, ਕਾਇਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ, ਦਾਇਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਦਾ ਹੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ। ਪਾਓ ਕਿ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਦਾ ਟਿਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਿਸਨੂੰ ਬਖਸ਼ੈ ਸਿਫਤ ਸਾਲਾਹ, ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪ ਕਰਨ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਖਤਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਐਸੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਿਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਵਨ ਨਰਕ ਕਿਆ ਸਵਰਗ ਵਿਚਾਰਾ ਸੰਤਨ ਦੋ ਰਾਧੇ ਹਮ ਕਾਹੂ ਕੀ ਕਾਨ ਨ ਕਰਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੇ ਅਬ ਤੋ ਜਾਏ ਚੜੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਮਿਲੇ ਹੈ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਪਏ ਹੈ ਕੋ ਨਾ ਸਕੈ ਪਛਾਣੀ। ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਜਿੱਥੇ ਰਾਮ ਤੇ ਕਬੀਰ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਐਸੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਸਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੋਮ ਨਾ ਸੇਮ 100 ਆਈ। ਦੋਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਦੂਜਾ, ਸੋਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਤੀਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੂਜਾ ਤੇ ਤੀਜਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ। 100 ਆਈ ਸਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੋਟਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਰੀਬ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਮੀਰ, ਰੰਗ ਭੇਦ ਹੈ, ਨਸਲ ਭੇਦ ਹੈ, ਧਨ ਦਾ ਭੇਦ ਹੈ, ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭੇਦ ਮਤ ਭੇਦ ਚੱਲਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਤੇ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਭ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭੈ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲੇ ਰੇ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਗੋਬਿੰਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦਾ ਮੈਂ ਵਾਸੀ ਹਾਂ ਜਿਸ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦ્વੈਤ ਭਾਵਨਾ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ। ਪਰ ਇੱਕ ਉਹ ਭਗਤ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਕੋ ਮੀਤ ਹਮ ਆਪਨ ਕੀਨਾ ਹਮ ਸਭਨਾ ਕੇ ਸਾਜਨ ਦੂਰ ਪਰਾਇਓ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕਾ ਬਿਰਹਾ ਤਾਂ ਮੇਲ ਲਿਓ। ਮੇਰੇ ਰਾਜਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਵਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤ ਪਰਾਈ ਜਬ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੋਹਿ ਪਾਈ ਨਾ ਕੋ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬਿਗਾਨਾ ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਣਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਤੇ ਬਿਗਾਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਵਾਦਾਨ ਸਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਉਹਾਂ ਗਣੀ ਵਸੈ ਮਾਮੂਰ। ਆਵਾਦਾਨ, ਆਵਾਦਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਆਬਾਦ। ਸਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਸਦਾ ਉੱਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਾ ਆਬਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਸਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਫੇਮਸ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਰੂਪੀ ਸ਼ਹਿਰ ਬੜਾ ਫੇਮਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ ਉਸਦੀ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਦਾ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਬਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੈ ਨਾਮ ਜਪੀਐ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰੇ ਸੇ ਅਸਥਲ ਸੋਇਨ ਚੁਆਰੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਿਆ ਮੇਰੇ ਗੋਇੰਦਾ ਸਹੀ ਨਗਰ ਉਜਾੜੀ ਜੀਓ। ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਚੁਬਾਰੇ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਉਜੜ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਜੀਵਨ 'ਚ। ਪਰ ਜਿਸ ਥਾਂ 'ਤੇ, ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਉਜੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਤ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਚਿਤ ਆਇਆ ਸੋ ਘਰ ਦਈ ਵਸਾਇਆ। ਜਿਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਹਿਰਦਾ ਰੂਪੀ ਘਰ। ਸੋ ਘਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ। ਦਈ, ਦਈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦਾਤੇ ਨੇ, ਵਸਾਇਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ
ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਰਦਾ ਰੂਪੀ ਘਰ ਆਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਦੀ ਬਰਬਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਊਹਾਂ ਗਣੀ ਵਸੈ ਮਾਮੂਰ। ਊਹਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ। ਗਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਧਨਾਢ, ਧਨਵਾਨ। ਵਸੈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਮਾਮੂਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਰੱਜੇ ਹੋਏ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ ਧਨੀ ਤੇ ਰੱਜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਆਤਮਿਕ ਦਰਜੇ 'ਤੇ ਜੋ ਅਪੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਸੰਤੋਖਿਆ, ਫਿਰ ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗੇ ਆਏ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅੰਦਰੋਂ ਰੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਬੜੇ ਧਨਾਢ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੌਣ ਵੱਡਾ ਮਾਇਆ ਵਡਿਆਈ। ਕੌਣ ਵੱਡਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਵੱਡਾ ਜਿਨ ਰਾਮ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਸੰਸਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਵੱਡਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸੇ ਧਨਵੰਤ ਹਰ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਹਰ ਤਨ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਉਹ ਧਨੀ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ ਕੈ ਪੱਲੇ ਧਨ ਵਸੈ, ਤਿਨ ਕਾ ਨਾਉ ਫਕੀਰ। ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਤੂੰ ਵਸੈ, ਤੇ ਨਰ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਸਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ ਹਨ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹਨ, ਧਨਾਢ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸੰਤੋਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰਜੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾਰਗ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕੋ ਰਾਜੈ। ਸੁਪਨ ਮਨੋਰਥ ਬਿਰਥੇ ਸਭ ਕਾਜੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਵਿਅਰਥ ਹਨ ਜੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰਜੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਰਜੇਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਨਾ। ਕਿਤੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕਾਏਗਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਏਗਾ ਨਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਟਿਕਾਣ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਬਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਿਆ ਨਾ, ਮਨ 'ਚ ਸੰਤੋਖ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਰਜੇਵਾਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਟਕਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪਣੇ ਇਨਸਾਨੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਜ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਸੈਲ ਕਰਹਿ ਜੋ ਭਾਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅਪੜੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ। ਸੈਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਥਾਂ ਹੈ ਸੈਰ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਐਡੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ। ਮਹਿਰਮ ਮਹਿਲ ਨਾ ਕੋ ਅਟਕਾਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਰੱਬੀ ਮਹਿਲ ਦੇ ਭੇਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਹਿਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਭੇਤੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਵਾਕਿਫ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਾਣਕਾਰ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਮਹਿਲ ਦੇ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਾ ਕੋ ਅਟਕਾਵੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਭੇਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਵਾਕਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਣਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਭੇਤੀ ਹੈ, ਵਾਕਫਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਾਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਉਸ ਨਗਰ ਦਾ ਭੇਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਜੋ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਖਲਾਸ ਚਮਾਰਾ। ਚਮਾਰ ਰਵਿਦਾਸ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਲਾਸ, ਖਲਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਦੁੱਖ ਅੰਧੋ ਤਸਵੀਸ ਆਦਿਕ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਪਾ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਝੋਰੇ, ਗਮ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਲਾਸੀ ਪਾ ਲੈਣੀ, ਖਲਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਪੜ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਪਾ ਲਈ ਨਾ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਹਮ ਸੈਰੀ ਸੋ ਮੀਤ ਹਮਾਰਾ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਆਤਮਿਕ ਸੈਰ ਵਿੱਚ ਅਪੜੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਤਸੰਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵਰਗੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਸਤਸੰਗੀ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਸੈਰ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ, ਵਾਸੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮਿੱਤਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਸਾਜਨ ਓਏ ਮੀਤ ਪਿਆਰੇ, ਜੋ ਹਮਕੋ ਹਰ ਨਾਮ ਚਿਤਾਰੇ। ਉਹੀ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀਵਨ 'ਚ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਨਾ ਭਜਨ ਤੇ ਨਾਰਾਇਣਾ ਤਿਨਕਾ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ ਦਸਨਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਜਨ ਲੇ ਖਸਮ ਕਾ ਨਾਉ ਤਿਨਕੈ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੈ ਜਾਉ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਵਾਲੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਖਸ਼ੀ ਵੀ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜੀਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਆਨੰਦ ਕੇਵਲ ਕਹਿਣ ਮਾਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਕਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਸੁੱਖ ਨੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਮਾਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਅਵਸਥਾ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰੋ ਕੋਈ ਅਪੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਵਾਲੀ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਸਾਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਗਮ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ, ਕੋਈ ਝੋਰਾ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਬਰਾਹਟ, ਕੋਈ ਘਾਟੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਦੁਵੈਤ ਭਾਵਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਵੈਤ ਭਾਵਨਾ ਰਵੇ, ਮੇੜ ਤੇਰ ਮੁੱਕ ਜਾਏ, ਇਹ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਇਹ ਝੋਰੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸਵੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਭਉ ਆਪੇ ਮਿਲੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ, ਆਨੰਦਿਕ ਓੰਕਾਰ। ਸਤਿ